اللہ رب العزت الجلال کا پیغمبر اعظم کا دین جو دین اسلام ہے، اللہ نے اس دین کو رسول کریم کی ذریعہ سارے عالم میں پھیلایا ہے۔ اس دین اسلام کی منہاج کو بچانے اللہ نے وہ طاقت و قوت ولیوں کو دیا ہے۔ ولی کون ہے؟ علماء کون ہے؟ اللہ نے تمام جہاں کی جتنے ولی ہے سب کی ولایت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے بیا مدینہ جاتا ہے اور مدینہ سے ڈائریکٹ میرے رب کی دربار میں چلے جاتا ہے۔ اللہ کی ولی نے فرمایا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے ایک ولی نے غوث پاک سے ملایا، غوث پاک نے مجھے علی سے ملایا، علی نے مجھے نبی سے ملایا، نبی نے مجھے خدا سے ملایا۔ ولایت اور یہ تمام جو چیز دنیا میں آیا بغیر وسیلہ میں نہیں آیا۔ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ بغیر وسیلہ میں نہیں آیا۔ جو شخصیت آرام فرما رہے ہیں، لوگ کہتا ہے ولی مردہ ہے، شیر فرماتے ہیں کون کہتا ہے مومن مر گیا؟ مومن مرے نہیں، قید سے چھوٹے اپنے گھر گیا کہ بولچے مومن مر گئے، مومن مرے نہیں، مومن جیل থেকে বের হয়ে নিজের আসল ঠিকানায় চলে গিয়েছে। মুমিনের আসল ঠিকানাই তো হচ্ছে কবর, মুমিনের আসল ঠিকানাই হচ্ছে আলমে বারজাখ। আকা ইমামদার ফরমাতে हैं अब दुनिया सिजनुल मुमिनीन व जन्नतुल काफिरीन। এই দুনিয়া কাফেরদের জন্য জান্নাত, মুমিনদের জন্য জেলখানা। তখন তো আমার আলা হযরত বলেন কোন कहता है मुमिन मर गया? मुमिन मरे नहीं, कैद से छूटे अपने घर गया। आज वहां भी कहता है रसूल हमारा जैसा है, नबी আমাদের মতো। কারা কারা মানে না? আল্লাহ কোরআনে বলছেন আপনি না মানলে হবে? তারা কোরআনের দলিল কুল ইন্নামা আনা বাশারুন মিসলুকুম, नबी हमारा जैसा है। आयात भी सही है, तर्जमा भी बिल्कुल सही है, लेकिन नबी हमारे तरह नहीं है। नबी हमारे तरह इसीलिए नहीं है। आका ने कहा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, उम्मत हम तुम्हारे जैसा है, लेकिन नहीं। आका किस लिए फरमाया? रब करीम ने आका अलैहिस्सलाम को यह बताया कि मेरे मुस्तफा आप कह दीजिए अपनी उम्मतों को कि आने वाला जिंदगी में मेरे बंदा ना तुम्हें खुदा कहे ना खुदा का बेटा कहे, इसलिए पहले ही बता दीजिए कि मैं भी बंदा हूं तुम्हारा जैसा। नबी का मौजूदा सारे नबियों से ज्यादा है, क्या कम है? ज्यादा है ना? सब नबियों से आला हमारा नबी। सारे नबियों का मौजूदा इकट्ठा करो तो मुस्तफा जामे रहमत की मौजूदा उससे ज्यादा है, और बड़े बड़े मौजूदा जो मेरे मुस्तफा का है। समझो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कह दिया कि दोस्त मुस्तफा आप अपने उम्मतों को बता दो कि मेरे आप उम्मतों का जैसा है। लेकिन जब आप कुरान को पूछे क्या कुरान मुस्तफा सही हमारा जैसा है, कुरान ने कहा नहीं नहीं। हम इब्राहिम से पूछेंगे क्या मुस्तफा हमारा जैसा है? हजरत खलील इब्राहिम खलीलुल्लाह से पूछेंगे क्या मुस्तफा हमारा जैसा है? इब्राहिम खलीलुल्लाह कहता है एक मर्तबा इब्राहिम खलीलुल्लाह का एक मुनाजिरा हुआ। किसका साथ? नमरूद का। नमरूद का साथ एक मुनाजिरा बहस हुआ। मुनाजिरा में जब नमरूद ने कहा इब्राहिम तुम कौन से खुदा की इबादत करने वाले? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हे नमरूद मैं उस खुदा का इबादत करता हूं जो खुदा मार भी सकता है बचा भी सकता है। अल्लाह की खलील कहता है मैं उस खुदा की इबादत करता हूं। अल्लाह खलील इब्राहिम बोलছেন আমি সেই খোদার ইবাদত করি যিনি মারতে পারে বাঁচাতে পারে। আর নমরুদ বলল জেল থেকে দুইজন কয়েদিকে বের করে একজনকে আগামীকাল আমি ফাঁসিতে চড়াবো, একজনকে আগামীকাল মাফ করে দেব। এখন কি আমি যদি
ওকে মেরে দিই, যাকে বাঁচাবো আর যাকে মারবো তাকে যদি আজাদ করে দেই তাহলে হয়ে গেল, আমি মারতেও পারি বাঁচাতেও পারি। ওই কাজ করে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে বলতে লাগলো, ইব্রাহিম দেখো আমিও মারতে পারি বাঁচাতে পারি। ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ বলেন, তোমার মতো জাহেল, তুঝ জैसे জাহেল দুনিয়া में और कोई नहीं है। বেকার ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলেন, আমি তোকে খোদা মানব যদি আগামীকাল আমার আল্লাহ যিনি হবে, আমার আল্লাহ সকালে সূর্য পূর্ব দিক থেকে বের করে পশ্চিম দিকে অস্ত যায়, ওই সূর্য যদি তুমি খোদা হও, আগামীকাল পশ্চিম দিক থেকে বের করে আমার খোদা। ইব্রাহিম কিন্তু বলছেন যিনি আমার খোদা হবেন। খেয়াল রাখবেন পয়েন্টটা, পয়েন্ট খেয়াল রাখবেন আপনারা, রাখবেন তো সবাই। আল্লাহ খালিল বলছেন যিনি আমার খোদা হবেন, উনি পূর্ব দিক থেকে বার করেন। বর্তমানে যদি তুমি খোদা হও তাহলে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য বের করে পূর্ব দিকে যাতে অস্ত যায়। ওই কথা শুনেন নমরুদ বেকার কালাম বন্ধ করে দিল কথা, ওইখানে নমরুদ মুরাদিয়াতে হারলো। কিন্তু ইব্রাহিম বলছেন যিনি পশ্চিম থেকে সূর্য বের করবেন তিনি আমার খোদা হবেন। ঠিক আছে না? এখন যাই আমরা ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম মাটি দিয়ে পাখি তৈরি করতেন, পাখি ফরিন্দা, परिंदे बनाते थे और उसमें जब फूंक मारते थे परिंदा जिंदा होकर आसमान में उड़ना शुरू कर देते थे। वही पाखी के যখন ফুঁক মারতেন পাখিরা জিন্দা হয়ে আসমানে উঠতে লাগতো। তখন লোক বললেন ওয়াসিহুল ইবনুল্লাহ, শাহিদ ওই ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর ছেলে। নাউযুবিল্লাহ। ইহুদি নাসারা যারা ছিল ঈসাই, তারা বলতে লাগলো ঈসা আলাইহিস সালাম হয়তো আল্লাহর ছেলে। আল্লাহ কিন্তু কোন ছেলে মেয়ে নেই, আল্লাহ কারোর থেকে পয়দা হয়, কাউকে পয়দা করে না। ঠিক আছে? এটা ঠিক আছে তো? আপনারা একটু কথা বলবেন, ওয়াজ আপনারাও করবেন, তাহলে আমি করবো না, আমি পারবো। করবেন তো? তখন ঈসা আলাইহিস সালামকে যখন খোদার ছেলে বলতে লাগলো, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই পয়েন্টকে নোট করে রাখলেন। ঈসা আলাইহিস সালামের কথাকে যখন নোট করে রাখলেন, এখন যাই আমরা হযরত উযাইর আলাইহিস সালাম একজন নবী ছিলেন। হযরত উযাইর আলাইহিস সালাম একবার ঘুমালেন, ঘুমানোর পরে একবার सोने के बाद 100 साल का बाद नींद छोड़ा है उनका। 100 বছর পরে যখন ঘুম থেকে উঠে দেখলেন সমস্ত কম চেঞ্জ হয়ে গেছে। যেখানে তিনি বসে ঘুমালেন ওই কাল থেকে যখন উঠলেন দেখলেন ওনার বয়স কিন্তু তখন 30 থেকে 35 বছর ছিল। 30 থেকে 35 বছর বয়সে উনি যখন ঘুমালেন, ঘুম থেকে উঠার পরে দেখলেন সমস্ত কম চেঞ্জ হয়ে গেছে। ওনার কওমের লোক বিশ্বাস করলো না, বলতে লাগলো হয়তো উযাইরুন ইবনুল্লাহ, হয়তো উযাইর আলাইহিস সালাম আল্লাহর ছেলে হবে, নতুবা এই ধরনের মুজিজা সম্ভব নয়। এখন দেখেন মুজিজা দেখে যদি উম্মত আল্লাহর ছেলে শুনতে শুরু করে, ওই বিষয়গুলো আল্লাহ যখন নোট করে বললেন, হে বন্ধু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি আপনার উম্মতকে বলে দিন আমিও তোমাদের মতো মানুষ। হ্যাঁ, আমিও তোমাদের মতো মানুষ, কিন্তু রাসূল আমাদের মতো নয়। এখন দেখেন যখন ইব্রাহিম বলছেন যিনি পশ্চিম থেকে সূর্য বের করবেন উনি আমার খোদা হবে, ওই জায়গাটি যদি আপনি দেখেন পশ্চিম থেকে সূর্য বের করেছেন কে? আমার নবী। করেন কি না? হযরত আলীউল মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন রাসূল করিমের পাশে শুনেছিলেন, আর রাসূল করিম হযরত আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহুল করিমের রান মুবারকের মাথা মুবারক রেখে যখন ঘুমিয়েছিলেন, রাসূল করিমের ঘুমে ডিস্টার্ব না হওয়ার জন্য রাসূল করিমকে জাগালেন না হযরত আলী। দেখলেন যদি রাসূলকে জাগাই তাহলে বেয়াদবি হবে, সূর্য অস্ত যায়। তারপরে রাসূল করিম যখন হযরত আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহুল করিমের চেহারা মলিন দেখেন, তখন বললেন বিষয়টা কি? হযরত আলী বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার নামাজ কাজা হয়ে গেছে। দরজায় রাসূল থেকে আওয়াজ আসে, আল্লাহ হাবিব বলেন ওই সূর্য ওই জায়গায় চলে আসো যে জায়গায় আসলে আমার আলীর নামাজের ওয়াক্ত হয়। পশ্চিম থেকে সূর্যকে বার করেছিল, আমার হাবিব বের করেছেন। এখন চিন্তা করে দেখুন এই মুজিজা যদি ওই দিকে দেখা হয়, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলেছেন যিনি খোদা হবেন তিনি বের করবেন, কিন্তু আমার রাসূলকে ইখতিয়ার দিয়েছে কিনা? আল্লাহ দিয়েছে।
এর জন্য আল্লাহ রসুলের সাথে যদি কারো পেট ভালো না থাকে, ওই ব্যক্তির সমস্ত কিছু বেকার। পৃথিবীর জমিনে আপনার বাবাকে কেউ যদি গালি দেয়, আপনার হৃদয়ে আঘাত লাগে, ওইভাবে যদি আপনার হাবিবকে, আপনার নবীকে কেউ অপমানমূলক কথা বলে, আর আপনার হৃদয়ে যদি গিয়ে টাচ না করে, ব্রেইনের মধ্যে দিয়ে যদি আঘাত না আসে, তাহলে মনে রাখবে আপনি মুমিন নয়, কাফের কাফের কাফের। রাসূল হলেন ইমানের মূল, দিলের রাজধানী। যেখানে আঘাত হলে ব্রেইনে এফেক্ট হয়। আমরা যখন শুনি রাসূলের সামনে আগামী করে ওয়াহাবি নবী খারিজি দল, তখন আমাদের মাথা গরম হয়ে যায়। আমরা রাসূলের ইজ্জতের পাহারাদার কুকুর। যেখানে রাসূলের সামনে বেয়াদবি হবে, সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা আওয়াজ দেব। এটাই আমাদের কাজ। আমরা সবাই আহলে সুন্নাতের অনুসারী। আমাদের ইমাম হলেন ইমাম শের। আমাদের ইমাম হলেন ইমাম আল্লামা হাশমি রাহমাতুল্লাহ। আমাদের ইমাম হলেন আল্লামা আব্দুল আজিজুল হক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। আমাদের ইমাম হলেন আলা হযরত মুজাদ্দিদ দ্বীন মিল্লাত আশ-শাহ ইমাম আহমদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। আমাদের ইমাম হলেন হুজুর মুফতি আযম হিন্দ। আমাদের ইমাম হলেন হুজুর হুজ্জাতুল ইসলাম। আপনারা জানেন আলা হযরত আজিমুল বরকত মুজাদ্দিদ দ্বীন মিল্লাতের দরবারে এক নকশা হচ্ছে এটা। আলা হযরত মুজাদ্দিদ দ্বীন মিল্লাতের দরবারে এক আস্তানা হচ্ছে এই আপনাদের বড় হুজুরের দরবার, সিফাতুল কামিল মাদ্রাসা। এটা আমার আলা হযরতের দিহি তোহফা। আপনারা যদি আলা হযরতের সাথে মহব্বত রাখেন, মহব্বত করতে চান, সিফাতুল মাদ্রাসার সাথে মহব্বত রাখুন। এই মাদ্রাসা হচ্ছে নাইবে আলা হযরতের হাতে গড়া মাদ্রাসা। রাসূল করিমের সাথে যদি কারো দুশ্মনী থাকে, দেখেন যারা ওয়াহাবিরা, আপনি যদি কাউকে ভালোবাসেন, সাধারণ একটা উদাহরণ, মৌলানা সালিকুল মৌলাকে আমি ভালোবাসি, সৈয়দ সালিকুল মৌলার সাথে আমার সম্পর্ক। যদি কেউ সালিকুল মৌলাকে গালি দেয়, আমার মনে কষ্ট আসবে কিনা? হ্যাঁ, আসবে। ওইভাবে আমি সাধারণ একটা উদাহরণ দিচ্ছি, রসুলকে সালিকুল মৌলা সাহেবের সাথে মিলাচ্ছি না। আস্তাগফিরুল্লাহ মাআল্লাহ কালকে এডিট করে বলবে এইখানে লেখা থাকে প্রস্রাব করিবেন না, কারণ না কেটে বলে প্রস্রাব করিবেন। এটাই হচ্ছে ওয়াহাবিদের কাজ, নজদিদের কাজ, কওমিদের কাজ। আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত কিতাব দিয়েও খামিরা করি, ইলম দিয়েও খামিরা করি। তারা নজদির দালাল বাকি করে, আহলে সুন্নাতের ওলামাদের ফটো এডিট করে, মহিলাদের সাথে এডিট করে, জানোয়ারদের সাথে এডিট করে, বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা তাহমাত দিয়ে ফেসবুকে ভাইরাল করে। এটা হচ্ছে ওয়াহাবিদের ইবাদত। আমাদের ইবাদত হচ্ছে রাসূলের দুশমনদেরকে চিহ্নিত করে মানুষের সামনে তাদের মুখোশ উন্মোচন করা, তাদেরকে চিনিয়ে দেওয়া যে এই গাদ্দার রাসূলের সাথে সম্পর্ক রাখলে হাসরের ময়দানে পথভ্রষ্ট হয়ে জাহান্নামে যাবে। ওই দেওবন্দীদের কিতাবগুলো যদি খুলে একবার দেখেন, দেওবন্দী একটা পথভ্রষ্ট একটা জামাত। আহলে হাদিস এটা হচ্ছে শয়তানের জামাত, আহলে শয়তানের জামাত। আহলে হাদিস মুসলমান নয়। দেওবন্দীদের ফাতাওয়ায়ে রশিদিয়া, আল্লাহ মিথ্যা কথা বলতে পারেন, আপনারা সেটা বিশ্বাস করেন? আল্লাহ কি মিথ্যা কথা বলতে পারে? নোট করে রাখবেন ফাতওয়ায়ে রশিদিয়া। এখানে শেষ নয়। পৃথিবীর যদি সমস্ত উম্মত একত্রিত হয়, উম্মত কেন সমস্ত নবী রাসূলগণ একত্রিত হয়, সাজদা সমস্ত একত্রিত করা হয়, সকল ইবাদতকে পাল্লায় তুললে আমার হাবিবের তাসবির বরাবর হবে না। সেই দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মৌলভী কাসিম নানভী নিজের কিতাব তাহযীরুন নাসের মধ্যে লিখেছে, নবীর থেকে উম্মত আমল করতে করতে বেড়ে যায়। বলুন নাউযুবিল্লাহ। তারা বলে উম্মত বলে আমল করতে করতে নবীর থেকে দরজা বুলন্দ হয়ে যায়। বলুন, এটাই হচ্ছে শয়তানি জামাতের ফতোয়া। ওই তাহযীরুন নাসের कासिम नानवी लिखते क्या लिखा है जानते हो? रसूल करीम आखिरी नबी नहीं है, उसके बाद भी नबी आने वाला है। पर ये नौजवान रसूल आखिरी नबी है, इस पर किस किस का ईमान है? हाथ उठाइए।
রাসূলুল্লাহ শেষ নবী নয়, শ্রেষ্ঠ নবী বলেছে। আল্লাহর হাবিব কি শেষ নবী নয়? আর নবী আসতে পারে এই কথা বলেছে। তাদেরই ছাত্র যখন এই দরজা দেখলো যে সামনে থেকে দরজা দেখা যাচ্ছে, আমার উস্তাদ কাসিম নানতবী লিখেছেন যে ওই দরজা দিয়ে যদি আমি নবুয়তের প্রচার নিয়ে আসি অসুবিধা নয়। ওই সময় গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ওই দরজা দিয়ে প্রবেশ করে বলে আমি একজন রাসূল। নবুয়তি দাবি করো গোলাম আহমদ কাদিয়ানী যখন দলিল কোন জায়গা থেকে পেশ করেছে জানেন? কোরআন শরীফের দলিল পেশ করেছে মিন বা'দ ইসমি আহমদ। শেষ নবী যিনি হবেন উনি আহমদ নামে হবেন। সমস্ত নবীগণ পরে রাসূলের দরজা বুলন্দ হয়েছে। শেষ নবী হিসাবে আল্লাহ নবীকে পৃথিবীর জমিনে প্রেরণ করেছেন। এরপরে আর কোন নবী আসবেন না। নবুয়তের ফাইনাল মেসেঞ্জার আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর জমিনে পাঠিয়েছেন। সকল নবীদের নবী, সকল নবীদের নবী, কুল কায়নাতের মূল আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আখেরি নবী। তারপরে যারা নবী আসবে বলে তারা মুসলমান নয়। রাসূল করিমের পরে নবী আসা সম্ভব নয়, সেটা আকীদা আমার সম্ভব নয়। কিয়ামত পর্যন্ত আসবে না। কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর ওলিদের মাধ্যমে, বেলায়েতের মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের খেদমত হবে। আল্লাহ দ্বীন ইসলামকে কমপ্লিট করে দিয়েছেন। আমরা এখন কিভাবে একত্রিত হব? আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মধ্যে 50টা দল হয়ে গেছে। আমরা সবাই এক প্ল্যাটফর্মে আসতে হবে। আমাদেরকে কমজোর করতেছে তারা। আমাদের মধ্যে কিছু উলামায়ে সু যারা আছেন, লালচ যাদের মধ্যে আছে, তাদেরকে খরিদ করে কিনে তাদের মধ্যে কিছু ইনজেকশন দিয়ে নবীদের আকীদা প্রবেশ করে দেয়। আর ওই আকীদাগুলো বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ফিরকা শুরু হয়। খেয়াল রাখবেন, ওয়াহাবি নজদির সাথে না পৃথিবীতে কোনো সম্পর্ক রাখবেন। কারণ নবীজি দু জাহানের বাদশাহ বলেছেন তাহতারিকুম মিন উম্মতি 73 কুল্লুহুম ফিন্নার ইল্লা মিল্লাতান ওয়াহিদ। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন শেষ জামানায় আমার উম্মতে 73 ফিরকা হবে, 73 ফিরকা হবে। এর মধ্যে ইল্লা মিল্লাতান ওয়াহিদ, এক জামাত জান্নাতে যাবে। কুল্লুহুম ফিন্নার বলেছেন সবাই জাহান্নামে যাবে। আমরা জাহান্নামীদের সাথে আমাদের সম্পর্ক আছে। তো আমি প্রথমে বলেছিলাম যদি আপনি যাকে ভালোবাসেন তার বিরুদ্ধে কথা বললে আপনার কষ্ট হয়, ওইভাবেই আমরা রাসূলকে ভালোবাসি। রাসূলের বিরুদ্ধে কথা বললে আমাদের অন্তরে আঘাত লাগে। ওইভাবে তাদের সামনে যদি রাসূলের বিরুদ্ধে কথা বলেন তাহলে তারা বলবেন না ঠিকই বলছে, কারণ সে তো রাসূলকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসে না। হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার ছেলে মেয়ে, জান সন্তান সমস্ত কিছুর থেকে, দ্বন্দ্বমূলক থেকে, আপনার জান থেকেও বেশি রাসূলকে ভালোবাসবেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি মুকাম্মাল ঈমানদার হতে পারবেন না। ঈমান কারো বাবার দেওয়া দৌলত নয়, ঈমান আসে মদিনার থেকে। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তি রাসূলকে পরিপূর্ণভাবে নবী হিসেবে গ্রহণ করছে না, ততক্ষণ পর্যন্ত ওই ব্যক্তি ঈমানদার হবে। আমরা চাই কি চাই না? আল্লাহ রাসূলের আশিকদের দরবার ধরে রাখতে চাই কি চাই না? আল্লাহর হাবিব দু জাহানের বাদশাহ নবী কাউনাইনের দরবার থেকে যাদের নামে শিল মারা হয়ে গেছে, যেমন মনে করেন আল্লামা আজিজুল হক রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি, যিনি শামসুল উলামা, শামসুল ফুকাহা, আল্লাহর ওলি, এমন বড় খেদমত করে গিয়েছেন, এমন দিনের মিনহাজ তৈরি করে গিয়েছেন। গোটা বাংলাদেশ তাদের সদারতে চলতেছে, যাদের সদারতে, যাদের কর্মকাজের সমস্ত বাংলাদেশের সুন্নি জমাতাকে যিনি রৌনক দিয়েছেন ওনাকে শামসুল উলামা বলা হয়। উনি শামসুল উলামা, আল্লাহর ওলি শহীদ আছেন। আমি বলতেছি আল্লাহর ওলি জিন্দা খবরে আছেন। আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত বড় হুজুর কিবলার পাশে থাকবেন আপনার ঈমান হেফাজতে থাকবে। যখন ওনাকে বেদাতি বলা শুরু করবেন তখন আপনার ঈমান ধীরে ধীরে চলে যাবে। ঈমান কিভাবে মানুষের ভিতর থেকে যায়? মানুষ যদি এক বস্তার মধ্যে একটা প্যাকেটের
মধ্যে আঠা ঢুকিয়ে রাখে, আঠা বা ময়দা, ময়দা বুঝেন, আঠা বা ময়দার বস্তার মধ্যে যদি একটা চুল রাখা হয়, ওই চুলটা বাহির করার সময় আঠা ময়দা যেভাবে তেল না পায়, ওইভাবে মুসলমানদের ভিতর থেকে ঈমান চলে যায়, মুসলমান বুঝতে পারে। আলা হযরতকে নিয়ে তো আজকাল সমাচার বানায়, বেয়াদব সমাচার দেখছেন অনেকে, যে বেয়াদব সমাচার বানাইছিল ওই বেয়াদব 2 দিন আগে একটা পোস্ট করছে, বাংলাদেশে যখন কোন বক্তার নাম ছিল না, ভারত ওই দিক থেকে নিয়ে সমস্ত বাংলাদেশে যার মানুষ বাদ শুনতো ক্যাসেটের মাধ্যমে, অডিও টেপ ক্যাসেটের মাধ্যমে, আল্লামা আবু সুফিয়ান আব্দুল কাদের, তফাজ্জুল হোসেন বৈরব, আরো একজন আছে জেলে আছেন, উনি আমাদের আকীদার নয়, উনি গায়র আকীদার, ওনাদের বাস তখন কিন্তু চলতো। তখন এই ব্যক্তি ওনাকে মাজারের সাথে কিছু কথা এডিট করে দিয়ে বলতেছে উনি নাকি মাজার পূজারি বা মাজারে গেলে বেমার কেন কমে না। ওয়াল্লাহি আল্লাহর জাতের কসম, আল্লাহর ওয়ালিদের সাথে যদি সম্পর্ক ভালো থাকে, আল্লাহর ওয়ালির দরবারে গিয়ে যা দোয়া করবেন আল্লাহ তাই আপনাকে দিয়ে দেবে। আল্লাহর ওয়ালিদের দরবার খালি নয়। আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে আল্লাহ তাআলা ওয়ালিদের মাধ্যমে আমাদেরকে হেল্প করতে পারে কিনা। ওয়ালিদের দরবার তো আল্লাহর ওয়ালির দরবার, সে তো আল্লাহর বন্ধু, আল্লাহর মাহবুব। ওইখানে তো আমরা কোন শয়তানের কাছে চাই না। ওয়ালির ওসিলা নিয়ে আল্লাহর দরবারে যদি বলি আল্লাহ গো তুমি আল্লামা আজিজুল হক রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ওসিলায় আমাকে একটা সন্তান দাও, এটা শিরক হইছে? শিরক হইছে না। শিরিক কাকে বলে তাও তো বুঝে না। ওই নজদিল ট্যাবলেট খানে ওয়ালা শয়তানের অনুসারীরা আল্লাহর হাবিবের নূরকে অস্বীকার করে। এখন তাদের সিলসিলা সবাই বলে রাসূল নাকি মাটির তৈরি, রূহ মুবারক নূর, বলুন নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহর হাবিব নূর নয় যদি বলে মনে করবেন যে যার আসল যেদিকে সে ওই দিকে মুতাওয়াজ্জু হয়ে যায়। ताদের असल वहाबियत है, इसलिए हम लोग वहाबियों का कायद अपने 100 साल का बाद बाप दादों की अकीदों को उठाकर लोगों के सामने पेश करने लगा। मेरे रसूल नूर है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। अल्लाह ने उस नूर मुस्तफा को अता फरमाया, नूर मुस्तफा का था किताब कुरान करीम को अता फरमाया। आज उन्हीं लोगों की सियासत की मौलविया किताब लिखने लगा रसूल करीम उम्मी मतलब नीरत करते। नाउजुबिल्लाह। रसूल पढ़ा लिखा नहीं जानते कि सुभान अल्लाह। नाउजुबिल्लाह। अल्लाह हबीब हलन कुल कायनात और नूर। नबी के लुम्मी का मतलब नूर भी है। उम्मी का मतलब ये भी है कि दुनिया के किसी टीचर किसी मौलवी से पढ़े हुए नहीं। उसी बात को लोग अपने दलाइल को सही बनाने के लिए मौलवियों ने अपनी किताबों में लिखा है कि जिब्रील रसूल का उस्ताद है। नाउजुबिल्लाह पढ़िए। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह पढ़िए। आपने जो भी काफिया पढ़े हैं हुजूर आपने पढ़ो, আপনি নিশ্চয় জানেন যে হুজুরের ইলম আছে, উনি পড়া জানে, তার জন্যই আমি বলতেছি হুজুর আপনি একটু পড়ুন। ঠিক কি না বলেন? হুজুর আপনি একটু পড়ুন। উনি বলছেন আমি পড়বো না, আমি পড়তে ইচ্ছুক না, আমি পড়তে আসি না, পড়াতে। রাসূল কারীমের কথা বুঝতে হলে ইশকে মুস্তাফা দিনের মধ্যে বসাইতে হবে, তারপরে ইশকে মুস্তাফার মাধ্যমে রসুলের শান বুঝতে পারবে। ওই জায়গাতে যখন জিবরিল বললেন আল্লাহর হাবিবকে, ওখানে বলেন নাই তো পড়ুন ইয়া রাসূলুল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কথা বলেন না। ওই জায়গাতে জিবরিল আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পাঠাইছিলেন, যাও আমার বন্ধুকে মেসেজ দিয়ে দাও আজ থেকে যে নবীর মাধ্যমে লোক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, যে নবী কুল কায়নাতের সকলকে শিক্ষা দেয় এবং ওই হিকমত ওয়ালা কিতাব হাদিসের সমস্ত কিছুর জিকির ওইখানে এসেছে। রাসূলকে শিক্ষিত নবী বলে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম মেনশন করেছেন। আজকালের শয়তানের খলিফা বলে রাসূল নাকি অশিক্ষিত ছিলেন। ওই ধরনের মূর্খদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক।
আমরা কার সাথে সম্পর্ক রাখবো? আল্লাহর ওয়ালিদের সাথে যাদের আকীদা আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু अलैहि वसल्लम नूर, जिनके अकाईद ऐसा मिलता है कि मेरे रसूल नूर है, मेरे रसूल हाजिर और नाज़ीर है, मेरे रसूल मदीना से सारे दुनिया को देखने का इल्म मेरे मुस्तफा का पास है। मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने वो इख्तियार अता फरमाया, रसूल अगर मदीना में सोए हुए हैं तो सारे जहां मेरे रसूल के सामने हाजिर है। मेरे रसूल वो रसूल है, मेरे रसूल रौज़े अनवार से सारी दुनिया को देखने का हुक्म अल्लाह ने उनको दिया। अल्लाह ने दिया कि नहीं? अल्लाह को देने आता है नहीं, इसीलिए शेर फरमाते उससे देने आता है, इससे लेने आता है, इससे देने आता है, उससे लेने आता है। मेरे रब राज वाला है, मेरे मुस्तफा मेरा राज वाला है। मेराज वाले मुस्तफा, जहां मुस्तफा गया है वहां कुल कायनात का कोई भी गया नहीं है। वहां जाने वाले कोई नहीं है। फरिश्ता जिब्रील फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मैं उससे आगे ना जा पाऊंगा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जिब्रील सुन लो, उससे आगे तुम्हें मुझे बताने का जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है यहाँ का रास्ता हजारों साल पहले से। नबी को जिब्रील पढ़ाएंगे। जो नबी जिब्रील अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने जिब्रील को रसूल के खादिम बना दिया, उसके दलाइल ले रसूल करीम जब उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की घर में आराम फरमा रहे थे, मेरे मुस्तफा आराम फरमा रहे हैं, उस वक्त जिब्रील तशरीफ फरमाते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह। रसूल जब आकर देखा रसूलुल्लाह आराम फरमा रहे, मेरे रसूल सो रहा है, तरफ से फरमाते हैं या रब करीम, मैं कैसे तेरे मुस्तफा को उठाऊं, तेरे महबूब को कैसे जगाऊं? अल्लाह के तरफ से आवाज आते है जिब्रील अगर गुस्ताखी करो तो तुम्हारी गुस्ताख का जो हाल हुआ वही होगा। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या किया? देखिए वो खादिम, आप लोग उठना बैठना छोड़ दीजिए, 10 मिनट बैठिए ना, कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा है, या कोई कंकड़े नहीं मार रहा, बैठिए आप। तब अल्लाह की रसूल की कदमे मुबारक के नीचे जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान के दोनों टूटे मुबारक लगाकर छूने लगा, क्या किया समझ में आया? रसूल कदों मेरे नीचे पाए पता दे যখন জিবরিলের দুটি টুট মুবারক লাগিয়ে চুম্মা দিতে শুরু করলেন। চুম্মা দিয়ে দিয়ে আল্লাহর হাবিব চুম্মা পেয়ে আল্লাহর হাবিবের ঘুম ভেঙে যায়। আল্লাহর হাবিব নিজের আগে জাগ্রত হয়ে যখন দেখলেন रसूल करीम सामने जिब्रील हाजिर, जिब्रील फरमाते या रसूल अल्लाह, अल्लाह की सलाम पहले लीजिए, उसके बाद अल्लाह ने आपको दावत दिया है, अल्लाह ने आपको महराज के लिए दावत दिया है। देखिए जिब्रील आकर जिनके कदमों को चूमता है, रसूल अरबी नूरे मोहम्मद, रसूल अरबी नायबे परवरदिगार, जिब्रील चुमे दर दरबार, बोलो जिब्रील चुमे दर दरबार, नूरे मोहम्मद रसूल अरबी नायबे परवरदिगार, जिब्रील चुमे दर दरबार। रसूल नूरे কদমে যখন জিবরিলের ঠোঁট লাগিয়ে চুমা দিয়ে রসুলকে ঘুম থেকে তোলা হয়, ওই রসুল কি তোমার আমার মতো? তোমার আমার মতো যদি রসুল হন তাহলে জিবরিল আমার থেকে আলা কিনা? আমাদের থেকে আলা নয়, আমাদের থেকে উচ্চ মর্যাদার কিনা? আমাদের থেকে উচ্চ মর্যাদার নূরের ফেরেশতা জিবরিল রসুলের কদমে চুম্বন খায়। ওই জিবরিলই বলে দিয়েছেন যে রসুলের করিম নূরুন আলা নূর, রসুল নূরের তৈরি, নূরের কদমে চুমা দিয়ে রসুলকে ঘুম থেকে জাগানো হয়। আল্লাহর হাবিবের শানে বেয়াদবি কোন ফেরেশতারাও করে নাই। যখন আদমের पूरे बॉडी बनाने पूरे आदम अलैहिस्सलाम पूरे बॉडी जब बनाया गया और आदम का बॉडी को खड़ा किया गया, आदम की जिस्म मुबारक को, जिस्म मुबारक आदम का जब खड़ा कर दिया गया और अल्लाह ने कहा आदम की रूह को
کو وہ آدم کی روح تم جاؤ حضرت آدم کے اندر چلے جاؤ. جب حضرت آدم کے اندر روح مبارک گیا تو واپس چلے آیا اور کہنے لگا رب الجلال یہ آدم کے اندر اتنے اندیدہ ہے مجھے برداشت نہیں ہے وہاں میں کیسے رہوں گا. اللہ نے کہا رکو ذرا. کس لیے نور محمدی کو جب آدم کے اندر ڈالا گیا جب نور محمدی کو اندر آدم کے اندر ڈالا گیا اور نور محمدی یہاں جب سما ہو گیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی وسیلہ میں ہوا کیا سمجھو حضرت آدم کی روح جب اندر گیا تو اور واپس نہیں آیا. اور فرشتوں سے کہا سجدہ آدم سے کرو. فرشتہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہم کرنے تیار ہیں کیونکہ نور مصطفیٰ پیشانی میں آدم میں ہے. فرشتہ نے سجدہ کیا اور فرشتوں کی سب سے بڑا استاد جو مسٹر ابلیس جو وہابیوں کا امام ہے وہ کیا کیا ہے اپنے پر کہنے لگا کہ میں آگ سے بنی ہوں میں مٹی سے نہیں اور یہ محمد تمہیں سجدہ میں ہی کرنے والا ہوں. اللہ نے پہلے ہی آدم سے یہی سلاسل ابھی بھی دنیا میں ہے احترام کی باری میں آئے تو کہے گا ہاں ہم نہیں کرنے والے ہیں. اگر عبادت کا آئے تو کہے گا ہم 100 سال کریں گے. یہ عبادتیں تو قبول لے شیطان بولے اللہ আমি আরো হাজার হাজার বছর ইবাদত করব কিন্তু আমি তোমার এই হাবিবকে তাজিম করব না. আল্লাহ যখন দেখলেন ওই অবস্থা তখন ওই জায়গা থেকে একটা জিনিস আমরা বুঝতে পারলাম ইবলিসকে যখন বিতাড়িত করে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিলেন ইবলিস এই পৃথিবীর জমিনে শয়তান হিসাবে আসলো শয়তানের মহাগুরু হিসাবে. এখন আমরা যদি দুনিয়ার জমিনের মধ্যে দেখি কি দেখি ওয়াহাবি নজদিদেরকে বলা হয় তোমরা একটু দাঁড়িয়ে সালাম দেবে আমি সালাম আলাইকুম বলবে যাও বলবে সব নামাজ পড়বে হ্যাঁ পারবো চিল্লার মাধ্যমে পড়বো 40 দিন 80 দিন 120 দিন ওইভাবে পড়বো. এতে রাজি ইবাদত করতে রাজি সাজদা করতে রাজি তাজিমে রাজি নয়. বুঝা যায় যে তাদের বাবা হয়ে কেন তাজিম না করে ইবাদতের বাহানা দেখিয়েছিল. এখন তাদেরই অনুসারীরা ওইভাবে পৃথিবীতে তাজিম করে না. রাসূলের তাজিম শুনলে কিন্তু তাদের জলাশয় হয়ে যায়. ওইভাবে তাদের অন্তরে যে পড়ে রয়েছে তাদের অন্তরে যে চন্দ্রার পড়ে রয়েছে তারা কিন্তু শয়তানের কাজ করতেছে. তারা ইবাদত করবে কিন্তু তাজিম করবে না. আপনারা দেখবেন ওয়াহাবি এবং শয়তানকে একত্রিত করে কম্পেয়ার করে দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই. ঠিক কি আপনারা এটা মানছেন তো? কারা কারা মানছেন হাত তুলে. मैं जब लब्बैक लब्बैक कहूंगा तो आप लोग भी कहिएगा लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह. लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह. लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह. कहिए ना लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह. 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 আল্লাহ রসুল জিকির আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পছন্দ করেন কিনা? আল্লাহ কোরআনে বলছেন ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী. আল্লাহ কোরআনে কারীমের মধ্যে বলছেন আমি যে কাজ করি আমার ফেরেশতারা যে কাজ করে ওই কাজ করার জন্য দুনিয়াতে ঈমানদার পার্টিকে ঈমানদার জামাতকে আমি ইজাজত দিতেছি. ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু যারা ঈমানদার তাদেরকে বলছেন ওয়াহাবীদেরকে নয় নজদীদেরকে নয় ইহুদীদেরকে নয়. ওই জায়গায় আল্লাহ বলতে পারতেন ইয়া আইয়ুহান নাস কেন বললেন না ইয়া আইয়ুহাল लजीना आमनू है मेरे ईमानदार मुझे मानने वाले तुम पढ़ो मेरे मुस्तफा पर दुरूद मेरे मुस्तफा पर सलाम. वहां अल्लाह ने कहा दुरूद पढ़ो सलाम पढ़ो. मेरे रब ने ये नहीं कहा देख के पढ़ो लेट के पढ़ो सो के पढ़ो खाल के पढ़ो चल चल के पढ़ो. कोई फर्क नहीं है. खाने से तुम रुकने वाला कौन होते हो? अल्लाह ने जब कहा पढ़ो वहां जगह नहीं बताया. मेरे मुस्तफा का शान वो शान अगर कुरान से पूछो क्या शान रसूलुल्लाह था तो कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्र. कुरान जब कोई सीमा नहीं
বলে দিয়ে দিল না। কোরআন থেকে আমরা কোন হদ পাই না রসুলের মহব্বতে, রসুলের মর্যাদা। একদিন আলা হযরত রহমতুল্লাহ আলাইহির কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, আহমদ রেজা খান বেরেলভী, আপনি তো রসুলের শান অযথা বাড়িয়ে লেখা শুরু করে দিয়েছেন, একটু কম লিখেন। আলা হযরত তো কত বড় জমানার একজন মুজাদ্দিদ ছিলেন। উনি একটা কাগজ হাতে নিয়ে, একটা কলম নিয়ে বললেন, ও আল্লাহর বান্দা এদিকে আও, ওই কাগজ কলম তোমার হাতে দিলাম, আমি আহমদ রেজা আজ থেকে তোমার কথার বাহিরে চলব না, ওইখানে লিখে দাও রসুলের মর্যাদা কতটুক। মোল্লা কলম, কাগজ জমিনের একটা হাত, সম্ভব। তাহলে তুমি রসুলের মর্যাদা বেশি হয়ে গেল করে কিভাবে? রসুল হলেন মখলুক, রব হলেন খালিক। मुस्तफा खुदा नहीं, खुदा से जुदा नहीं, जो खुदा कहे वो काफिर, जो जुदा कहे वो मखलूक। मेरे रसूल को अल्लाह जैसा, रसूल अल्लाह कहने का बाद ही तो शिर्क का बदबू वहां से खत्म है कि वो अल्लाह के रसूल है। नबी कहने का बाद भी तो शिर्क का बदबू खत्म है, क्योंकि नबी रसूल ये सब अल्लाह की अता से आते हैं। कोई नबी अल्लाह नहीं, कोई नबी अल्लाह का बेटा नहीं, कोई वली अल्लाह का बेटा नहीं। हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब विलायत का लाइन है, उसको जिसने पकड़ कर रखा वो कामयाब हो गया। आला हजरत एक मर्तबा करामत सुनी। आला हजरत अदीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत एक जगह दावते गेलेন, দাওয়াতে গেলেন। দাওয়াত থেকে রাতে দাওয়াত খেয়ে আলা হযরত সকালে ফজরের নামাজ পড়ে রওনা হলেন। এক দোকানে গিয়ে পান খাইলেন। উনি পান পছন্দ করতেন, আমার আলা হযরত পান পছন্দ করতেন। উনি গিয়ে বললেন, বাবা একটা পান দাও। যে পান দোকানদার ছিল সে কিন্তু আলা হযরতের মুরিদ ছিল, আলা হযরতের মুরিদ ছিল। সে দেখলো আমার প্রিয় মুর্শিদ আসছেন যখন, একটা পান ভালো করে বানিয়ে দেবে, ভালো করে একটা পান। কিন্তু পান খাইতেন জর্দা ছাড়া। আবার আপনারা মনে করবেন না যে জর্দা ফর্দা ওইসব যে, না, জর্দা খাইতেন না, জর্দা ছাড়া পানটা যখন নিয়ে মুখে দিলেন, ওরা মুরিদ বলতে লাগলো, হুজুর আমার এখানে বিক্রি টিকি নাই, ব্যবসা অনেক লস, আপনি যদি একটা তাবিজ দিতেন। আলা হযরত একটা কাগজ নিয়ে একটা তাবিজ লিখে বললেন, ওটা তোমার ক্যাশ বাক্সের মধ্যে রেখে দাও। ক্যাশ বক্স যেটা আছে না, আপনারা বুঝেন, দোকানের যে মেইন ব্যাংক, ওইখানে রেখে দাও। আলা হযরত ওই তাবিজ দিয়ে ওইখান থেকে যাওয়ার পরেই যেভাবে লাইন লেগেছে ওই দোকানে, সমস্ত পরিবারের লোক একত্রিত হয়ে পান বিক্রি করে করে শেষ করা যাচ্ছে না। লাইনের পর লাইন, মানুষ আর মানুষ, সেই দোকানে ভিড়। পাশে একটি দোকান আরেকজনের, সে বলল, আরে কি তাবিজ দিয়ে দিয়েছে ওনার পীর। এমন লোক তো ওইখানে, এটা কিচ্ছা কাহানি নয়, ওনার অরিজিনাল কেরামত বলতেছে। ওনার পাশের দোকানদার যখন এই অবস্থা দেখে ওনার পীরের কাছে গিয়ে বলল, হুজুর আমাকে একটা তাবিজ দাও। কি হয়েছে? আমার পাশের দোকানদারের পীর এসে একটা তাবিজ দিয়েছে, মানুষ শেষ করা সম্ভব নয়, এত কাস্টমার তার দোকানে, যদি আপনি আমাকে একটা তাবিজ দিতেন তাহলে আমি ওইভাবে হয়ে যেতাম। ওনার পীর যখন ওনাকে তাবিজ দিল, ওই তাবিজ নিয়ে কাছে রাখার পরে তাবিজে কিন্তু কাম হয় না, কাজ করে না। আরেকবার গিয়ে বললো, হুজুর কি তাবিজ দিলেন? একজন কাস্টমার তো আসে না, উনি আরেকটা দিলেন। ওইভাবে তিনটা তাবিজ চেঞ্জ করলো, কাজ আসে না। এরপরে মুরিদ দিয়ে বলে, ও হুজুর আমার পীর সাহেব, আমি আপনাকে বলতেছি আপনি কাজ করেন, ওই তাবিজ আমাকে দিবেন না, আমাকে এই তাবিজ দেন। এই তাবিজ আমার পাশের দোকানদারকে তার মুরিদ দিয়েছিল, তার মুরিদকে যিনি পীর সাহেব দিয়েছিলেন, ওই তাবিজ আমার লাগবে। যখন ওই তাবিজ লাগবে বললো, তখন তো ওই পীর সাহেব জানেন না আলা হযরত কি তাবিজ দিয়েছেন। ওইখান থেকে যখন বললেন, যাও ওই দোকানদারের কাছ থেকে ওই তাবিজটা নিয়ে এসো, যখন ওই দোকানদারের কাছে গিয়ে বললো, আপনার তাবিজটা যদি আপনি দিতেন আমি উপকৃত হতাম। ওই আল্লাহর বান্দা যখন তাবিজটা বের করে ওই পান দোকানদারের হাতে তাবিজটা তুলে দিল, ওই তাবিজ নিয়ে যখন পীরের দরবারে যায়, যাওয়ার পরে পীর সাহেব তাবিজটা খুলে দেবে। এই তাবিজের মধ্যে কোন সূরা লেখা নেই, কোন কিছু কোরআনের একটা আয়াত, একটা হরফ লেখা নেই। ওই তাবিজের মধ্যে আলা হযরত লিখছেন, ও এলাকার মানুষ তোমরা সবাই আমার এই মুরিদের
দোকান থেকে পান কিনি। ইশক মহব্বত, ইশক মহব্বত। এখান থেকে বেরেলি আওয়াজটা পৌঁছাও একটু জোরে, সবাই তো ঘুমিয়ে গেছে। ইশক মহব্বত, ইশক মহব্বত, ইশক মহব্বত, ইশক মহব্বত, ইশক মহব্বত, ইশক মহব্বত। তখন আলা হযরতের তাবিজ দেখে ওই পীর সাহেব নিজেই অবাক হয়ে গেলেন। কি তাবিজ? আহমদ রেজা খান বেরলভীর হাতে লেখা হয়েছে। উনি বলেন, এলাকার মানুষ সবাই আমার মুরিদের দোকান থেকে পান কেনার জন্য এলাকার মানুষকে চিঠি লিখে গেলেন। ওই ব্যক্তি মুজাদ্দিদ সরকুতুব হলেন আলা হযরত আজিমুল বারকা, জিনার চিঠিতে গায়েব মুতাবিক সকল মানুষের কাছে খবর পৌঁছে গেছে যে আল্লাহর ওলি ওই জায়গার মধ্যে এসে চিঠি লিখেছেন। এলাকার মানুষের কাছে এলাকার সকল মানুষ ওই দোকানে ভিড়। আল্লাহর ওলি কারা হয়? আল্লাহ কোরআনে কারীমের মধ্যে বলেছেন, আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন আল্লাযীনা আমানু ওয়া কানু ইয়াত্তাকুন। ওলি কারা? যাদের পৃথিবীতে না কোনো ডর ভয়, না কবরে কোনো ডর ভয়, না হাসরের ময়দানে কোনো ডর ভয়, যাদেরকে আল্লাহ আজাদি দিয়েছেন। ওলি কারা হয়? পৃথিবীর জমিন থেকে মাটি তুলে পানির মধ্যে এই মাটিটাকে মাখানোর পরে ওই মাটি আগুনের মধ্যে দিয়ে 1 মাস পোড়ানোর পরে ওই মাটি ইটে পরিণত হয়। সেই মাটির ইট দিয়ে দালান তৈরি করলে বছর বছর যায়, কোনো কিছু হয় না। ওইভাবেই সাধারণ মানুষ যখন রাসূলের প্রেমের আগুনে জ্বলে জ্বলে পড়ে সাকার হয়ে যায়, ওই ব্যক্তির নাম আল্লাহর ওলিদের খাতায় লেখা হয়। আমার গরিব নওয়াজের নাম শুনছেন? কারা কারা শুনছেন? निगाहे बदीहे वो तासीर बदलती है हजारों की नसीब। अल्लाह की वली करीम नवाज রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন হিন্দুস্তানের জমিনে আসলেন, ওনার চক্ষু মুবারক বন্ধ রাখতেন সব সময়। ওনার মুরিদ ওনাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হুজুর আপনি কেন চক্ষু মুবারক বন্ধ রাখেন? উনি বললেন, আমি যদি চক্ষু খোলা রাখি আমার চক্ষু দিয়ে যায়, আমি যে আমার চোখের ভিতরে নজর করে দেখতে পারবে সে জামানার কুতুব হয়ে যাবে, আমি যাকে দেখবো সে জামানার ওলি হয়ে যাবে। এর জন্য আমি আমার চক্ষু বন্ধ রাখি। সুবহানাল্লাহ। দেখছেন ওলিরা অটোমেটিক মেশিন, চাইলেই কাজ হয়। এভাবে নয়। গরিব নওয়াজ কত বড় ওলি আপনারা বুঝতে পারলেন। একটা কথা আপনাদের সম্মুখে বলতে চাই, আল্লাহর ওলি গরিব নওয়াজ যখন হিন্দুস্তানের জমিনে ইসলাম প্রচার করার পরে একদিন হযরতে কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি আল্লাহর ওলি গরিব নওয়াজের দরবারে গিয়ে বলেন, ও আল্লাহর ওলি আমি এসেছি আপনার কাছে বায়াত হওয়ার জন্য। বায়াত হওয়ার জন্য? কিসের জন্য? বায়াত হওয়ার জন্য। উনি বললেন, আপনি কালকে আসেন। কি বলছেন? ওই রাতে আমার রাসূল স্বপ্নের মধ্যে বলেন, ও মাইনুদ্দিন তুমি কুতুবউদ্দিনকে আগামীকাল আসার পরে মুরিদ করো। ওইভাবে একদিন নয়, 2 দিন নয়, 39 দিন যখন গরিব নওয়াজ কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার খাকিকে রিটার্ন পাঠিয়ে দিলেন, মুরিদ করলেন না। প্রতিদিন রাত্রে আমার নবী স্বপ্নে এসে বলেন, মাইনুদ্দিন তুমি কেন মুরিদ করলে না? আগামী দিন তুমি আগামীকাল আমার কুতুবউদ্দিনকে মুরিদ করে নিও। কিন্তু রাসূলের কথা মানতে রাজি না। কেন? ওই মারিফত বুঝেন, মারিফত বুলডগ কি বা জানেন না। ওই জগৎ থেকে যখন গরিব নওয়াজকে 39তম রাত্রিতে আল্লাহ স্বপ্নের মধ্যে বলেন, ও মাইনুদ্দিন তুমি আমার কুতুবউদ্দিনকে মুরিদ করে নিও। আল্লাহ বলেন, আমার মাইনুদ্দিন তুমি কুতুবউদ্দিনকে মুরিদ করে নিও। अल्लाह ने जैसे कहा मोइनुद्दीन तुम कुतुबुद्दीन को कब मुरीद बना लेना, उसी वक्त के मुताबिक दूसरे दिन जब हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी आया दरबारे ख्वाजा गरीब नवाज पे, जब गरीब नवाज ने मुरीद बना लिया और अल्लाह की रसूल से कहा कि या रसूल अल्लाह अगर मैं आपका बार बार ना उल्टाता, आपका बात मैंने ना मानता,
इसलिए रसूल का बात मैंने नहीं माना, तब खुद अल्लाह ने आकर कहा ईनुद्दीन कर लो। मेरा मतलब ये नहीं था कि रसूल की बात ना मानो, मेरा मतलब ये था कि रसूल से कितना मोहब्बत फरमाते हैं मेरे रब, वो देखना था। और रसूलुल्लाह की जरिया में अल्लाह को देखना चाहता था। इसलिए तुम समझो अल्लाह की रसूल की शान सिर्फ अल्लाह ही जानता है, क्या है दूसरे किसी को मालूम नहीं है। वल्लाहु आलम। दुरुस्त पढ़ो अल्लाहुम्मा वाला देखलम ना गो तुम्हारे प्रभु ना देखिलाम मुस्तफा देखना की रोबानी ये सुना मदीना अल्लाहुम्मा वाला रसूल करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह वैसे ही एक बारगाह है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मंज़ार कब्र ही वजबत लहू शफाअती ही, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत किया उसके लिए मैदान महशर में मेरे शफाअत वाजिब हो गया है। तुम अगर शफाअत रसूल से करवाना चाहते हैं तो रसूलुल्लाह ने फरमाया मंज़ार कब्र ही वजबत लहू शफाअती। रसूलुल्लाह कहता है शफाअत वाजिब होगा और मुल्ला कहता है हराम है ज़ियारत। हम रसूलुल्लाह का बात मानो या मुल्ला का। बैटरी चार्ज रसूलुल्लाह কথা মানবেন না, আল্লাহর কথা মানবেন। কার কথা? আমরা মাজারে গিয়ে কি করি? জিয়ারত করি। আমরা যাকে দেখি তার ইবাদত করি না, যাকে দেখি না তার ইবাদত করি, যাকে দেখি তার জিয়ারত করি। ওলিদেরকে দেখা যায় এর জন্য তাদের জিয়ারত করি, আল্লাহকে দেখা যায় না এর জন্য আল্লাহর ইবাদত করি। আমরা মাজারে আল্লাহ মনে করে মাজারে গিয়ে আমরা সাজদা করি না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ওলি সম্পর্কে যদি তোমাদের ইলম না থাকে, আল্লাহর ওলিদের সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করে দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত কিছু ধ্বংস করবেন না। আল্লাহর বান্দারা খেয়াল রাখবেন, পৃথিবীর জমিনে সমস্ত তালবাহানা চলে, কবরে যাওয়ার পরে সমস্ত তালবাহানার রাস্তা বন্ধ। আল্লাহ সব জানে, আমার আল্লাহর জন্য নামাজের মধ্যে রসুলকে সালাম রেখেছে। রসুলকে সালাম নামাজে আছে কিনা? আল্লাহ জানে যে মারা যাওয়ার পরে ওই ব্যক্তি, ওই ব্যক্তি যদি মারা যাওয়ার পরেও তার সামনে দাঁড়িয়ে রসুলকে সালাম দিতে হয়। নামাজে জানাজার মধ্যে আসে না রসুলের নাম? আছে না? রসুলের নাম নেই এমন কোন ইবাদত নেই। রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালামকে মানতেই হবে। দেখেন, যখন আমরা নামাজে বলি আসসালামু আলাইকা ইয়া আইয়ুহান নবিয়্যু, রাসূলকে হাজির মনে করে আসসালামু আলাইকা বলতে হবে, না হলে কিন্তু আপনার নামাজ হবে না। কিছু লোকের বাবা দাদারা কিতাবে লিখে গেছে রসুলের খেয়াল নামাজে আসলে নামাজ ফাসিক হয়ে যায়। ওই ব্যক্তি কি মুসলমান? ওই ব্যক্তিকে যারা পূজা করে, যারা মানে, তারা কি মুসলমান? আমার রসুলকে যদি নামাজে ইয়াদ না করে তাহলে নামাজই হবে না। ওই নামাজ যার মাধ্যমে আসলো, ওই নামাজ যার মাধ্যমে আসলো, ওনাকে নিয়ে তোমার কাছে মন্তব্য। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহর ওলিদের দরবারে গেলে মানুষকে শিরক বিদআতের ফতোয়া দেয়, মানুষকে বলে মাজার পূজারী। মাজার জিয়ারতকে যারা পূজা করে তারা অমুসলিম মুশরিকদের দল, তাদের পূর্বপুরুষ মুশরিক ছিল। এর জন্য তারাও এই পৃথিবীর জমিনে ওই ধরনের মন্তব্য করে করে মানুষ মুশরিক
বানাচ্ছে। আমরা ওলিদের কাছে যাই, আল্লাহর ওলির দরবার খালি নয়। আমরা এখানে করে ওয়াসিলা নেই। আল্লাহ কোরআনে বলছেন ওয়াত্তাকু ইলাইহিল ওয়াসিলা,